بأمر الله فذاك كفر من تعالم الله ومن يكون بقوة مدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم نزوه ومهل فاستفيد لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنتهي فهو الجليل والجميل والولي والطيب القدوس ورب العلي منزه عن الغرور والجهل والاتصال بالاتصال والصفة ثم معاني سبعة لرائها المؤمن بالأشياء آيته وقرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإياك بإذنه فأمرا فالقدر والإلهام فالرؤى وقد علمت أربع نفسا في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار وهو الإله عين المختار وهو تعرف بصفاته أثبت وما عدا الآيات فالجسم والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تتعلق بالممكنات كلها وتوجد بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلمة بذاته لأنها ليست بعين ذاته ثم كلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستهيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم بأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي بالفهم قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر لغيره جل ونيل مختلف وتجد بالحق الإجاد وتقول الإشقاء واللسان ومن يكون دين الصالح وجب عليه لا فأسعى الهدف والإيمان برؤية الإله بجنة الخلد بلا تناهي كل جيد بالعهد وخلت فيه دليل نقلي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستهيل ضدها عليهم وجعيد يكريم مثل تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحسب والعقاب والثواب والنسل والصراط والميزان والعود والنيران والجنان والجن والأفلاك ثم الأنبياء والغر والبلدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينتهي بكلمة الإسلام مقام لسائر الأحكام فأبشرا بذكري وبالأدب ترقى بهذا الذكر على الرطب وولي بالخوف على الرجاء وأسلم لك بلا تنادي والذي بالتوبة للأوزار لا تيأس برحمة الغفار وكن على آله شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما وكله مسلما كتستحقت وسبيل نفسك علماء وولدت من الأغيار بالجد والقيام بالأسار والفكر والذكر على الدوام مختلفا لسائر الأقسام راكبا لله في أوانه في معاني وكمال وكن بذل ربي لا تطاني عنك بقصدي ولا تريمني كلام المدير الأعمى واتق خيرها رحيم الرحمن والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه
الشفيع الكريم على النبي الهاشمي الهدي وآله وصحبه الكريم. Halo. لا حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. As-saminatu yang ke-8 ay minal azwaji tis'i daripada sekalian istri-istri Nabi yang 9 orang allati tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhunna yang diwafatkan Nabi SAW daripada mereka itu istri-istri Nabi 9 orang. Yang ke-8-nya Zainabu bintu Jahshin. Zainab anak perempuan bagi Jahshin. Zainab ni juga bintu ammatihi sallallahu alaihi wasallam. Gitu, anak perempuan bagi mak saudara sebelah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Jahshin bintu dah sini. Mau Jahshin bintu, Jahshin pun anak perempuan juga. Jahshin tu ayah dia lah. Jahshin tu ayah kepada Zainab. Nah, kemudian mak Zainab ni ialah mak saudara, adik-beradik dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Artinya macam sepupu lah ni. Nah, Zainab ni sepupu lah ni. Zainabu bintu ammatihi sallallahu alaihi wasallam Umaymah. Itu siapa dia ke orang panggil mak saudara sebelah bapaknya Nabi SAW. Itu namanya Umaymah. Wa kana dan adalah ismuha, namanya Zainab ni sebenarnya Barrah. Barrah juga. Tu nama dia pun Barrah juga. Ramailah nama asalnya Barrah ni. Hak dulu pun wakana ismuha siapa Maimunah tu pun wakana ismuha Barrah juga. Jadi nama Zainab pun asalnya Barrah. Yalah.
Nama Zainab tu Barrah tu, bukan nama Umaymah bukan. Nama Zainab dah. Jadi isteri Rasulullah ni hak dulunya nama Barrah tu siapa? Seorangnya Maimunah bintul Harith. Nah, satu nama dia pun Barrah lah. Kemudian Rasulullah mentasmiyahkan dia dengan Maimunah. Siapa lagi Kemarin ada lagi rasanya. Nah, Hindun pun Barrah juga kah? Bukan. Maimunah seorang lah. Kalau gitu Maimunah dengan Zainab ni asal namanya sama, Barrah. Kemudiannya fasammaha, maka mempernamalah akan dia, akan Zainab. Siapa mempernama? Fa'il Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab akan Zainab. Maka mempernamalah akan Barrah tu oleh Rasulullah akan Zainab. Rasulullah yang pernamakan Zainab. Dulunya nama Barrah. Kemudian Rasulullah mentasmiyahkan dia dengan nama Zainab. Jadi Zainab isteri Nabi ni ada dua. Satunya Zainab hak kita duk bicara ni, Zainab bintu Jahsyin. Satu lagi nantinya nama Zainab bintu Khuzaimah. Itu pun isteri Nabi SAW, tapi wafat dulu sebelum Rasulullah SAW. Hanya beberapa hari je, kalau tak silap. Nanti dia akan cerita nanti. Berapa bulan je. Berapa bulan, kata setengahnya 3 bulan, kata setengah 2 bulan lagi akan. Jadi Zainab bintu Khuzaimah tu wafat dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempat jadi isteri Rasulullah tu 3 bulan ke 2 bulan begitu je. Jadi isteri Rasulullah ni sebenarnya kalau kira-kiranya 10 lah. Cuma hak 9 ni iaitu Rasulullah wafat tinggalnya 9. Baik. Kalau kira sekalian isteri Rasulullah tu 10, tapi wafat dulu daripada Rasulullah seorang, namanya Zainab bintu Khuzaimah. Baik. Maka Zainab bintu Jahsyin ni asalnya nama dia ialah Barrah juga. Fasammaha, maka mempernamalah akan dia Barrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah Zainab akan Zainab. Maka Rasulullah yang mempernamakan Barrah tu dengan nama Zainab. Wa kanat, dan adalah ia Barrah tu lah Zainab ni lah. Wa kanat, dan adalah ia Zainab qablahu, sebelum Nabi, yakni sebelum berkahwin dengan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, inda maulahu Zaid bin al-Harithah. Gitu. Jadi dulunya sebelum daripada dia berkahwin dengan Nabi SAW, Zainab ni sebenarnya berkahwin dengan anak angkat Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah tu asalnya anak angkat Nabi SAW. Jadi sebelum daripada diturunkan ayat larangan anak angkat tu dibinkan dengan bapa angkat, Zaidnya dulu diberi bin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Harithah tu dulunya diberi nama Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mana Rasul turun ayat melarang kau orang panggil berbinkan dengan bapa angkat, maka setelah tu kembali balik Zaid tu dipanggil dengan bin bapa asal dia lah, Zaid bin Harithah. Jadi Zainab ni dulunya berkahwin dengan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zaid bin Harithah. Fatallaqaha, oleh kerana hamba Zainab ni sepupu Nabi, sepupu Nabi. Orang panggil Bani Quraisy lah, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib lah. Kerana dia ni anak mak saudara sebelah adik-beradik ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana tu Zaid bin Harithah tu asalnya hamba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beli dia, merdeka dia jadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana berkahwin dengan Zaid ni tak bahagialah. Kenapa? Kerana orang panggil tidak kufu, dia panggil. Tidak kufu pada nasab. Tu Zainab ni rasa orang panggil apa? Rasa tak boleh nak masuk lah. Orang panggil tak boleh nak kufu, tak masuk. Dengan Zaid. Jadi berlaku orang panggil krisis rumah tangga lah. Jadi krisis rumah tangga ni bukan orang panggil benda luar biasa, bukan benda biasa. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh ke, biasa je. Ada krisis rumah tangga. Sama jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebelum kita duk ngaji dah sebelum ni kan. Rasulullah tu disuruh apa?
oleh Allah Ta'ala kepada isteri-isteri, pilih sama ada nak emas ke, nak perak ke, atau nak kepada syurga. Dia kena pakak duduk paksa. Duduk paksa Nabi. Nak kata emas, nak kata pokok, nak kata wacang ni sini. Nak jangok-jangok. Lah sekali, Tuhan suruh. Ada ayat sebelum ni Mana dah ayat tu? Fakhtarna nabiyyal muktafa tu. Ada sebelum ni. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Itu ayat Quran. Ya ayuhan nabi, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, kata olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li azwajika, bagi isteri-isteri engkau. Tu in kuntunna, jika kalian semua adalah turidnal hayata, menghendaki kalian akan kesenangan dunia. Turidnal hayatad dunya. Wazinataha, dan barang-barang perhiasan. Nak kata mah, kata pokok, wacang apa semua nak jangok kita kata. Nak beriah, nak mewah. Marilah Rasulullah kata, fata'alaina ummati'kunna, maka marilah aku bagi muta'ah padamu, aku bagi muta'ah pada kalian, wa usarrihkunna sarahan jamila. Kita bercerai cara-cara molek lah. Allah Ta'ala suruh Nabi itu pesan kepada isteri-isteri Nabi. Nak mana? Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau kalian semua isteri-isteri Nabi nak akan Allah, nak akan Rasul, nak akan negeri akhirat, nak bahagia esok, fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala berjanji baiklah ia akan sekalian yang berbuat baik daripada kalian semua isteri-isteri Nabi, ajran 'azima, balasan yang sangat besar. Maka barulah senyap isteri-isteri Nabi pilih Nabi. Tolak dunia. Belum tu juga. Sakit kepala lah Rasulullah SAW juga nya. Itu biasa. Samalah Zainab ni dulunya dia bersuami ke orang panggil dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni tidak ada bakal mana-mana lah. Orang panggil bukan keturunan mulia-mulia lah. Tu dia anak Arak ni kuat kabilah ni. Dia kuat kabilah. Maka bila dah tak bahagia dengan Zaid bin Harisah, fatallaqaha, maka mentolaklah oleh Zaid akan Zainab. Maka Zaid bin Harisah pun tolaklah, nak cerai akan Zainab. Falamma halat, maka tak kala mana halalah ia Zainab. Mana halat ni artinya khalat iddatuha. Selesai oleh iddahnya. Iddah orang panggil kena cerai ke untuk lelaki itulah. Tak mana selesai lah orang panggil iddah dia salah satu kuruk. Tu bercerai, iddah bercerai dengan suami. Bila selesai dah iddah, falamma halat, maka tak kala mana halalah ia Zainab. Yang ni apa halal? Dengan makna khalat iddatuha. Selesai oleh iddahnya. Habis iddah dah. Habis iddah bercerai dengan suami. Iddah tolak. Zawwajahullahu iyyaha. Gitu. Memperkahwinlah akan Nabi oleh Allah akan dia, akan Zainab. Allah sendiri memperkahwinkan Nabi itu dengan Zainab. Tak lewat gitu. Ini khususiyah bagi Nabi SAW lah. Karena sebut dah sebelum ni antara khususiyah bagi Nabi SAW, Nabi itu boleh orang panggil akad nikah untuk diri sendiri tanpa wali, tanpa saksi. Tak ada hak. Itu. Ada pun tak leh. Kita semua ni lah tidak mu saja ngaku-aku sekali semua lah.
Leh hama gak jumpa orang di mana-mana saya akad nikahkan saya dengan awak ni dengan berwali ke Allah bersaksikan malaikat. Sah Musa aku sah. Zina jawab dia. Mana boleh. Maka Allah Taala sendiri memperkahwinkan Nabi itu dengan Zainab. Bila? Sanata arba'in. Tahun yang keempat ai minal hijratilah sanata arba'in ai minal hijrah. Tahun yang keempat daripada hijrah ala ahadil aqwali di atas satu daripada segala pendapat-pendapat ulama. Banyaklah. Kalau kira pendapat-pendapat ulama nak kutip tulis habis panjanglah kitab ni. Jadi ambil satu ya. Macam juga tarikh lahir Nabi tu banyak pendapat ulama. Hak sepakat orang panggil hak jumhur sepakatnya orang panggil bulan Rabiul Awal. Tapi tarikh bila tu khilaf banyak. Ada kata 15, ada kata 18, ada kata 12. Hak masyhurnya 12 Rabiul Awal. Bahkan bulan tu pun ada lagi khilaf. Ya. Mendapat ada atau bukan bulan Rabiul Awal, bulan Ramadan, pun ada macam-macam. Nak kutip tulis habis lah. Cekak jenuh lah mu. Nak kalender. Ni banyaklah cuti makluknya. Faham tak? Ambil sah cukup. Suri gila. Tak suri sabuk kepala. Gitu. Tak sudah kutip habis cerita habis. Harilah. Apa kerah orang. Jadi ambil sah pendapat katanya. Ialah tahun yang keempat daripada hijrah. Ala ahadil aqwali lah. Di atas satu daripada segala pendapat-pendapat ulama. Wahia dan ia Zainab tu yauma idzin pada ketika itu, pada ketika mana dikahwinkan oleh Allah akan dia Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu umur berapa? Bintu khamsin wa thalathina sanatan. Umur 35 tahun. Bintu tu mana anak perempuan yang berumur 35 tahun. Jadi umur 35 tahun ketika tu dia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Allah Ta'ala yang memperkahwinkan Nabi dengan Zainab tu. Bukan kata tu saja dah. Tu. Biqaulihi tu ta'aluk perkata zawajahu. Tu zawajahu Allahu iyaha tu. Memperisterilah akan dia Nabi oleh Allah. Dengan dia Zainab tu. Biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala lah. Mana firman Allah Ta'ala? Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Tu saya sebut sendiri. Zawwajnakaha. Dalam Quran ni hebatnya orang panggil anak akak Nabi ni ada nama. Zaid. Zaid ada nama dalam Quran ni. Ada orang lain. Ada tak orang lain? Ada. Ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali pun tak ada. Zaid ada. So saya sebut jelas-jelas. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Sebab itulah ulamanya berahi sangat orang panggil wak misal dengan Zaid tu. Qama Zaidun. Zaidun qaimun ni. Daraba Zaidun amran ni. Suka benar Zaid ni. Karena Zaid itu disebut oleh Quran namanya. Falamma mana ayat Qurannya? Falamma maka tatkala mana qada selesailah Zaidun oleh Zaid minha daripadanya Zainab. Watara itu maknanya apa? Ai hajatan. Nada. Wataran ai hajatan. Tu belakang tu. Qaulillahi ta'ala lah. Qaulu ta'ala. Wataran ay hajatun. Hajat. Artinya, falamma qada Zaidun minha watara. Dan tatkala mana selesailah oleh Zaid daripada Zainab tu akan hajat. Apa? Selesaikan hajatnya. Yang ni, tak ada apa dah nak ke. Tak ada hajat dah nak kepada Zainab. Tak boleh hajat dah nak ke Zainab. Maka tolaklah. Sebab dia kata, wal muradu bihi. Dan bermula maksud bihi bihajati ataupun biwatari ni sini. Bermula maksud dengan dia dengan hajat di sini huna ai fil ayatillah inilah. Tu. Wal muradu bihi dan bermula maksud dengan dia dengan hajat huna di sana. Mana di sana? yakni di dalam ayat falamma qadha Zaidun minha watara.
Apa maksudnya? Khabar bagi wal murad. At-talaqu ialah tolak. Maka tak kawan selesailah oleh Zaid daripada Zainab itu akan tolak. Itu maksud. Tuh. Maka selesai dah tolak, zawajnaka. Maka kami memperkahwinkan engkau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan Zainab. Nak tafsir lagi lagu kita tu bengong ya. Aku bodoh sangat tafsir lagi sini. Itu harfu tafsir ya. Falamma talaqaha, maka tak kala mana mentolaklah oleh Zaid akan dia Zainab. Wan qadat iddatuha, dan selesailah. Inqadat itu maknanya tamatlah, habislah. Wan qadat iddatuha, dan selesailah, habislah oleh iddahnya iddah Zainab. Iddah bercerai dengan suami. Selesai dah. Bila selesai dah, zawajnakaha. Tak kala mana tu nescaya memperkahwinlah oleh kami akan dikau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan Zainab. Jadi Allah Taala sendiri memperkahwin. Oleh kerana firman Allah Taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sami'na wa ata'na lah. Wa kanat, dan adalah ia Zainab ni. Wa kanat, dan adalah ia Zainab ni taftakhiru ala nisaihi sallallahu alaihi wasallam, bangga-bangga. Taftakhiru tu anak berbangga-bangga. Tu berbangga-banggalah. Jangan ke Zainab kalau kita pun kena ke kita Rasulullah banggalah. Macam Ja'far bin Abi Talib. Nabi kata asbahta khalqi wa khuluqi. Asbahta, menyerupailah oleh engkau hei Ja'far bin Abi Talib. Asbahta khalqi wa khuluqi, menyerupailah engkau hei Ja'far bin Abi Talib akan rupa parasku dan akhlak tabiat perangaiku. Khalqi baca dengan fathah khalq, itu artinya orang panggil apa? Suratul zahiriyah lah. Gambaran zahir tabiat tubuh badan ni. Wajah, muka, hidung. Nak baca dengan apa? Dengan dhamma khulqi, khuluq artinya apa? Tabi'iyah. Tabiat, akhlak. Ada. Tabi'iyah, perangai, akhlak. Tu bila Ja'far tu dipuji oleh Rasulullah, asbahta khalqi wa khuluqi, menyerupailah oleh engkau hei Ja'far dengan rupa paras kejadian tubuh badanku dan perangai aku. Maka fahajala Ja'far. Dalam riwayat lain faraqasa Ja'far. Fahajala Ja'far maknanya melompat-lompat oleh Ja'far. Ja'far lompat. Yes. Itu maknanya. Nah, faraqasa Ja'far menari. Tu. Tu kan happy. Hari orang ni bid'ah. Bid'ah lakum natang tu. Ya apa? Itu ni. Tu. Dah orang gembira, happy kat menari. Melompat suka. Jadi sebab tu, orang sufi duduk menari tu, bukan dia duduk zikir, dia suka. Tak? Zikir sambil menari tu memang haram. Nak zikir ke nak menari pada? Kalau nak zikir. Nak menari. Tak ada zikir sambil menari ni. Hak adanya tamayul. Apa tamayul? Menghuyung hayang ke badan. Itu memanglah sabit dari riwayat perbuatan sahabat. Sahabat tu diceritakan apabila berzikir pada Allah Ta'ala, mailu ajsad. Mana mail tu maknanya condong-condong tubuh dia. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Sebagaimana mailul asjar, apa dalam hadis sebutnya, sebagaimana muyulnya ataupun condongnya pokok yang ditiup oleh angin yang sangat kuat. Angin tiup kuat, pokok tu senyap itu. Pokok tak segar tu. Bila angin tiup kuat pokok ke mana? Nyong letak. Jadi sebab tu orang zikir kan, la ilaha illallah. Tu sunnah dah, tu berat. Nak gawa lagi. Lepas tu duduk menari tu. Tu bukan zikir, tu joget sungguh. Apa joget? Happy. Faham tak? Happy salah apa joget? Salah joget lah happy. Haramnya kalau joget tina jatuh.
Joget cocok betul di gelak malam di sekolah tu haram. Mana? Kalau joget sebab happy dengan Rasulullah, apa masalah? Bunyi duk puji Rasulullah kita pun happy, suka. Ada duk mutai saya tengok Tarian sufi ni. Lambat sekolah ni pun ada dah tadi tu. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi ni kan. Salah apa? Memang gitu bang. Dalam hadis tu cerita 3 orang sahabat hak mari. Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah kalau tak silap. 3 orang sahabat. Joget habis 3-3. Melopak habis 3. Rasulullah puji. Hak ni serupa dengan aku, hak ni gini, hak ni gini. Joget habis 3-3. Apa masalah? Pak Rasulullah malah, jangan duk melopak gitu, tak ada. Jangan duk joget berdoa dah tak ada. Rasulullah tengok senyum. Dah suka. Nak apa dah? Orang panggil sunnah takririyah. Kalau haram joget ke haram melopak tu, tentu Rasulullah. Jangan joget, jangan joget. Jangan melopak. Rasulullah tak tegah benda mungkar, betul tak? Rasulullah pasti cegah benda mungkar. Kalau Rasulullah tak cegah berarti Rasulullah ikrar. Rasulullah ikrar. Kadang-kadang tu sunnah tu ada 3. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Ya tahu tak? Ini sunnah hak Nabi buat, ya tahu tak ni. Ini sunnah ni, apa sunnah? Hak Nabi buat. Kalau hak Nabi tak buat, Nabi kata, sunnah tak? Sunnah enggak, sunnah qauliyah. Nah, ataupun Nabi tak kata, Nabi tak buat, tapi sahabat hak buat, sahabat kata, Rasulullah tegah. Dak. Sunnah tak? Sunnah tak? Sunnah apa? Sunnah takririyah. Itu. Tu biasa tu, bangga. Nah, happy, suka. Kenapa? Rasulullah. Macam orang lah. Nah, masuk tanding atau tak senang masuk tanding lah, orang hak lulus ngaji ke apa semua. Kombo orang panggil. Suka tak? Apa pergi dia kombo senyum tu kan? Suka happy. Siapa ni? Apa? Kopiah ijazah dia tu melopak lambung ni. Boleh orang panggil degree lah, boleh ijazah segala. Biasa tu. Tabiat orang panggil fitrah manusia. Gitu. Wakanat dan adalah ya Zainab taftakhiru ala nisaihi sallallahu alaihi wasallam. Zainab ni orang panggil berbangga-bangga di atas sekalian isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangga lagu mana? Taqulu, kata Zainab, inna abakunna, sesungguhnya bapak-bapak kalian semua, para isteri-isteri Nabi, ankahu kunna, menikahlah mereka itu akan kalian semua. Kalian semua tu berkahwin, bapak-bapak kalian lah jadi walinya. Itu maksud. Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala pula, ankahni iyyahu, Allah yang menikahkan aku akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua menikah, bapak-bapak kalian lah wali. Aku berkahwin dengan Nabi, Allah jadi wali. Itu ni. Allah yang memperkahwinkan aku. Tu tengok. Tu banggalah dia. Zainab. Tu wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ankahni, menikahkan akan aku iyahu, dengan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fauqi sab'i samawatin, daripada pihak langit sebelah atas, 7 petala langit. Min fauqi, daripada pihak atas, sab'i samawatin, 7 petala langit. Tu. Wa fiha, dan pada Zainab itulah nuzila, diturunkan al-hijabu, oleh ayat hijab. Ayat hijab ni kena carilah. Mana ada tak? Ingat, siapa ingat ni? Hafiz Minta ke Hafiz dah? Minta Hafiz apa ayat hijab? Apa ayat hijab? Al-Quran ayat hijab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya tak? Ayat ada, ingat tak? Sudah berat entah. Entah kata Hafiz mana tak ingat ayat Quran. Bahaya tu. Orang hafal Quran ni hukumnya fardu kifayah. Hafal mata-mata nahwu surah apa alfiyah ni pun fardu kifayah. Tapi bezanya kalau mu hafal apa? Apa?
Ni Hafiz ni. Mak tidur gitu lah ya. Nak buat mana dia? Nah, kalau beza apa? Kalau mu hafal alfiyah ke hafal apa? Ngapa ke lagi? Jurumiyah ke apa ni? Imriti ke hafal ke panggil mata-mata ilmu ni, kalau lupa tak dosa. Tak? Lupa tak dosa. Masa ngaji yang ngapa, lepas tu tak ingat lah. Dosa tak? Tak dosa. Tapi kalau mu hafal Quran, mu lupa dengan sebab mu tak ngulang, dosa. Nah, dosa yang lain. Nah. Maka kerana tu orang duk ngapa dah, jangan dia duk main badminton ambil Quran baca hafal betul-betul. Duk main badminton juga dia piak. Quran hok dak hafal tak ngulang, kalau lupa dosa. Ingat baik tu. Mana Hafiz dah. Tak nanti kau Hafiz lah. Nama apa dah? Nofa tidur tu berapa? Nofa tidur berapa juzuk ah? 9 juzuk nak jaga balik. 9 juzuk tu kena mulai sungguh. 9 juzuk. 1 juzuk kau berapa juzuk hak ngapa? Waktu tutup guru pondok dulu jaga buka tahfiz. Dia tak samalah mun jangan buat misal dengan ulama-ulama Arab. Imam Syafi'i memanglah ya Hafiz umur belum 7 tahun tu Hafiz. Dah. Orang Arab memanglah dia lain bahasa dia. Nah, tutup guru pondok kita ni dia banyaknya ngapa? Ngaji faham dulu. Ngaji kitab, ngaji faham nahwu sorah gapo faham boleh baca Arab. Hafiz bila nanti tua tu Hafiz. Warak. Tika ya Hafiz tu ya warak. Bukan hanya hafal ayat saja, hafal hukum, pelihara hukum, tegak ke hukum, laksana ke hukum. Itu. Mana? Yang gitu. Tika tua gitu tak ada dah nak jogging nak main tak ada dah, duduk dengan ilmu dengan duduk Al-Quran dengan zikir gitu. Nah, lagi pula dia baca Quran ketika tu dia faham, sedap. Ia sedap, ia manis, lemak manis. Bukan duk ngapa supaya kita apa burung tak tahu gapo ni tak. Nah. Jadi kalau tanya aku lah. Nah. Ngapa mana dulu? Kalau aku suruh ngapa mata-mata ilmu dulu. Nah, aku ada selisih lah sikit pendapat dengan seorang ustaz hak sahur lah. Nah, ya bagi dia tak bangga ngapa alfiyah, bangga hafal Quran, orang pelik. Ini Quran. Iya memanglah Quran, besar Quran. Tapi kalau hafal saja tak faham apa makna, nah, cukup dengan hafal Quran tu rasa alim dengung desing dah. Berat nanti ni. Beratlah khawarij ramai hafal Quran. Betul tak? Abdul Rahman bin Muljam hak bonus Sayyidina Ali tu hafaz. Nah, hafiz Quran tu. Guru Quran hak Sayyidina Umar pergi ke Mesir. Tapi oleh kerana tak faham Quran, kayu bunuh sahabat-sahabat Nabi. Nah, tu tengok. Jadi pentingnya faham. Faham. Jadi hak mana hak hafiz dah ataupun hak hafal dah tu kena rajin ngulang lah. Jangan kuat duk main lah. Dia tak sama dengan orang tak hafal Quran lah. Nah, dia kena ngulang. Betul-betul tak ada kelas ke apa, ambil Quran ngulang. Nah, bila lagi macam apa? Asli ni nak ambil syahadah ke? Abah Hayat nak ambil syahadah, nak rajin ngulang lah. Nah gitu. Dia tak boleh serupa ke biasa-biasa lah. Dia kena warak lebih lah sikit. Nah, kena warak tu lebih sikit. Tak boleh serupa orang ramai-ramai. Itu tak boleh. Tak sama orang ngapa alfiyah, emriti apa, tak apa. Tolong apa. Nah, kenapa? Kerana tu bukan kalamullah. Tak berdosa kalau lupa. Tu kurang. Beban tu kurang. Cuma kena piak lah. Kalau tak ingat kau ustaz, tahu je lah. Kalau tak semak tak ingat, kena piak. Tahu je lah. Nah. Betul tak? Aisyah. Betul tak? Dosa tak? Tak dosa. Nah, tak dosa. Tapi Quran, jangan main. Kenapa lebihnya Quran ni kalamullah alfiyah bukan kalamullah. Nah, kalau Ibn Malik tu, itu ni. Nah, tu. Jadi jaga-jaga orang hafal Quran tu. Nah, waraklah sikit. Nah, kena ngulang. Wa ghadaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah marahlah di atas Zainab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah tu marah pada Zainab. Kenapa? Liqauliha,
kerana perkataannya Zainab fi Safiyah pada diri Safiyah binti Hayyin. Safiyah ni isteri dibicara kepada Warrabi'atu dulu. Isteri yang keempat, Warrabi'atu Safiyatu bintu Hayyin bin Akhtabi min sibti Harun bin Imran alaihi masalah. Safiyah ni anak perempuan bagi Hayyin bin Akhtab. Hayyin itu anak laki-laki bagi Akhtab. Akhtab ni cucu bagi Nabi Harun alaihi salam. Panjanglah umur Akhtab ni kali ya. Panjang umur Akhtab ni. Nah. Jadi Safiyah tu jadi cicit. Ciak Nabi Harun. Akhtab cucu Nabi Harun. Nah, Hayyin tu cicit Nabi Harun. Safiyah tu ciak Nabi Harun. Nak dia ni, ciak Nabi Harun. Tu. Jadi Zainab ni pernah melukai hati Safiyah ni. Biasa dia lah. Dengan madu-madu ni ada lah. Rasulullah tu marah kepada Zainab ni. Kenapa marah? Liqauliha, kerana perkataannya Zainab fi Safiyah pada diri Safiyah binti Hayyin, anak laki-laki bagi Hayyin. Lagu mana perkataan Zainab? Tilkal Yahudiyah. Ni Yahudi ni. Ni Yahudi ni. Rasulullah marah lah. Cakap kita apa? Yahudi apanya? Dia Bani Israel. Ni bukan Yahudi yang masuk Islam dah. Safiyah tu memang Bani Israel. Orang Bani Israel. Agama dulunya Yahudi lah. Kemudian masuk Islam lah. Tapi Zainabnya nak menyakit hati pada Safiyah. Yahudi. Marah Rasulullah marah sungguh. Ya dulu kan, pernah ke orang panggil Aisyah dan Hafsah tu pun pernah juga cakap orang panggil nak menyakiti Safiyah, tapi tidaklah siapa Rasulullah marah. Kayak dulu tu ada waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Safiyah. Diriwayatkan bahawasanya Rasulullah tu telah masuklah ia di atas Safiyah. Wahia, padahal ia Safiyah tabki menangis. Faqala, maka Rasulullah bertanya, ma yubkiki, apa sebabmu menangis ni Safiyah? Faqalat, maka berkata Safiyah, balagani, telah sampai kepada aku anna Aisyah wa Hafsah, bahawasanya Aisyah wa Hafsah, bahawasanya Aisyah dan Hafsah ni takulani, berkata kedua-duanya Hafsah dan Aisyah ni, nahnu khairun min Safiyah, kami lebih baik daripada Safiyah. Kenapa? Nahnu banatu ammin Nabi, kami sekalian ni ialah anak-anak perempuan pok-pok saudara bagi Nabi SAW, wa azwajuhu, dan isteri-isterinya Nabi SAW. Apa Safiyah siapa? Safiyah isteri Nabi je, tapi bukan orang Arab, Ajam, mana Bani Israel. Maka Rasulullah tu ajar. Rasulullah tak marah sangat kata lagu tu, beres lagi. Kalau main orang panggil bangsa kebangsaan ni tak ada hal lagi, main agama, marah sungguh Rasulullah. Kalau Aisyah dengan Hafsah tu Rasulullah ajar pula. Qala Rasulullah, ala kulti, adakah tidak patut engkau katakan lahunna, kepada mereka itu, kaifatakun khairan minni, betapakah adanya kalian tu lebih baik daripada aku. Tu wa abi Harun, padahal bapakku Nabi Harun, wa ammi Musa, pak saudaraku Nabi Musa, wa zauji Muhammad, dan suamiku ialah Nabi Muhammad SAW. Kok mana mu kata mu lebih mulia pada aku? Padahal mu anak saudara, pokok nak mu anak-anak pokok saudara Nabi, isteri kepada Nabi je. Aku pok aku Nabi Harun, pok saudara aku Nabi Musa, suami aku Nabi Muhammad. Nak kata mana? Senyap Hafsah Aisyah dah tu ni. Kena wah Muhammad dah. Kalau lagu tu Rasulullah tak apa nak marah sangat, Rasulullah hajar pula cara bidah balik. Dia tu ni. Tapi kalau mai Yahudi ni gak, marah Rasulullah. Zainab bedah Yahudi dulu. Tilkal Yahudiyah. Safiyah ni Yahudi, bahasa perempuan agama Yahudi ni. Berat. Bila Rasulullah marah, fahajaraha, maka menghajarlah. Kalau bahasa kita fahajaraha, menghajar, mana? Menahan. Rasulullah tu tak menggauli. Rasulullah tak jimak, orang panggil Zainab. Fahajaraha, maka menghajar, menahanlah Rasulullah SAW akan dia akan Zainab fi zil hijjati, pada bulan Zulhijjah, wal muharrami, pada bulan Muharram, wa ba'di safarin, dan sebahagian daripada bulan Safar. Jadi 2 bulan setengah.
Rasulullah dak jima. Ya perempuan ni kalau tak jimaknya 6 bulan, selok lah. Sebab tu orang perempuan tu kalau orang panggil suami dia tak jimak 6 bulan. Tak jimak 6 bulan, maka layak bagi isteri tu pergi mengadu pada qadi untuk minta fasakh. Minta fasakh. Kenapa? Kerana tak tunai tanggungjawab ke? 6 bulan. Maka qadi tu tak suruh tak cerai lalu. Kalau ditanya mana plan mu tak naik. Tanya suami dulu, dia kata tak agak cerita, dia kata pergi bubak dulu. Bagi masa setahun. Pergi bubak. Bukan terus cerai dulu. Tak. Kalau ditanya mana tak naik plan. Tahulah Tok Qadi mana tak gerak ya. Nanti pucuk. Gitulah nampaknya. Pergi bubak dulu. Pergi masa setahun. Pakai apa? Apa bubuh lah ni? La ilaha illallah. Apa yang boleh kotak ni? Kotak angin mana? Dia ambil pinggir ni. Dia ambil air lagi. Alah. Ikut abang ni. Abang Imam. Apa bubuh oleh kotak gini ni? La ilaha. Kotak angin mana ni? Kotak apa ni? Kotor ni. La ilaha illallah. Dia ambil pinggir, ambil makuk buah ni. Jangan letak situ. Lagi kotor. Berat pun. Dia ambil pinggir dulu. Nanti jagi minum air dulu. Jadi Rasulullah marah pada Zainab tu. Rasulullah hajar Zainab 3 bulan 2 bulan setengah dak jima. Itu mana fahajaraha, maka menghajar atau menahanlah Nabi SAW akan dia Zainab fi zil hijjati, pada bulan Zulhijjah, wal muharrami, pada bulan Muharram, wa ba'di safari, dan sebahagian daripada bulan Safar. Wahya, dan ia Zainab ni awwalu nisaihi, ialah awal-awal isteri-isterinya Nabi SAW wafatan. Ini sebuah wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, isteri Nabi yang pertama wafat setelah Rasulullah wafat ialah Zainab binti Jahsy. Waluhukan, dan nisbah berjumpa pula dengan Nabi SAW. Waluhukan bihi bin Nabi SAW. Jadi Zainab ni ialah awal-awal isteri Nabi hak wafat, dan awal-awal isteri Nabi yang akan berjumpa dengan Nabi SAW akhirat kelak. Tu tengok kelebihan dia lah tu. Fa fi hadits Muslim, dan maka sabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyah, daripada Sayyidatina Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, anna ba'dal azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sebahagian daripada isteri-isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna lahu, berkata mereka itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu harinya sebahagian isteri Nabi ni kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Ayyunna asra'u bika luhuqan, yang mana-manakah di kalangan kami para isteri ini asra'u bika, yang terlebih cepat dengan engkau, luhuqan, nisbah berjumpa pula akhirat kelak. Tu isteri-isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, di kalangan kami para isteri-isteri ini siapa hak paling awal sekali jumpa dengan mu akhirat kelak, ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah jawab, asra'ukunna, yang terlebih cepat di kalangan kalian, luhukan nisbah berjumpa bi dengan aku, atwalukunna yadan, yang terlebih panjang di kalangan kalian nisbah tangan. Bukan tangan panjang sebab curi dah. Ada ni. Tu. Fakana asra'uhunna luhukan bihi Zainab binti Jahsy, maka ada yang terlebih cepat di kalangan mereka itu isteri Nabi nisbah berjumpa dengan Nabi SAW, ialah Zainab binti Jahsy.
Kenapa qila dikatakan anna tula yadi qila inna tula yadiha bisababi annaha kanat ta'malu wa tatasaddaqa katsiran. Tu Zainab itulah hok digelarkan dengan tangan panjang. Kenapa? Tangan panjang ni kerana bisababi annaha, dengan sebab bahawasanya Zainab ni karena adalah ia Zainab ta'malu, banyak beramal. Wa tatasaddaqa, dan banyak wa tatasaddaqu katsiran, dan bersedekah kasiran. Banyak. Sedekah banyak, beramal pun banyak. Maka kerana itu digelarkan tangan panjang. Dipanggil tangan panjang. Itu tangan panjang di Arab lah. Di kita ni tangan panjang bukan sebab sedekah banyak, beramal banyak. Sebab curi. Ni sini. Sebab curi. Baik tak? Betul tak Aisyah? Tulis. Jangan tengok ke aku. Opok sini. Tufiat, diwafatkan Zainab tu sanata isyrina, pada tahun yang ke-20. Pada tahun yang ke-20 daripada hijrah lah. Wa fiha, dan pada tahun tersebutlah futihat Misr. Wa fiha, dan pada tahun tersebutlah futihat Misr, dibukakan Mesir tu. Yang ni apa? Ditaklukkan Mesir pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wakilah kata setengah ihda wa isyrina. Kata setengah ulama'nya tahun yang diwafat Zainab wafat tu ialah tahun 21 daripada hijrah. Waqad balagat, dan sesungguhnya telah sampai ai umruhalah, oleh umurnya salasan wa khamsina sanatan. 53 tahun. Jadi pada umur 53 tahun Zainab bintu Jahsy ni wafat. Patu ditanam mana? Dufina, disimpan, ditanamkan Zainab ni. Perkuburannya bil Baqi'i, di perkuburan Baqi'. Wa shalla, dan menjadi imam sembahyang alaiha, di atas jenazahnya, di atas jenazah Zainab ni, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, oleh Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu taala. Wa kanat, dan adalah ia Zainab, wa kanat Aisyah tu, dan adalah Aisyah, takulu, katanya Aisyah, hiya, bermula ia Zainab, allati, ialah perempuan yang tusawi ni, menyamaikan daku, fi manzilati, pada pihak pangkat, indahu, di sisinya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu, dan tidaklah melihat olehku, imra'atan, akan mana-mana perempuan, qattu khairan, yang terlebih banyak, terlebih baik, bukan terlebih banyak, terlebih baik, fid dini, pada agama, min Zainab, daripada Zainab. Aku tak pernah, wa ma ra'aitu, dan tidak melihatlah oleh aku, imra'atan, akan mana-mana perempuan, qattu khairan, yang bersangatan baik, fid dini, pada agama, min Zainab, daripada Zainab. Wa atqa, dan terlebih bertakwa lillah, bagi Allah. Wa asdaqa hadisan, dan yang terlebih, semua ni atas berkata khairah belaka ni. Yang terlebih benar nisbah percakapan. Wa asdaqa hadisan. Wa ausalah, dan yang terlebih menyambung lirrahimi, bagi apa? Silaturrahim. Wa a'zama, dan yang terlebih besar sedekatan, nisbah sedekah. Tidak benar. Artinya gini, wa ma ra'aitu imra'atan qattu khairan fid dini min Zainab, wa ma ra'aitu imra'atan qattu atqa lillah, wa qattu asdaqa hadithan, wa qattu wa awsala lirrahimi, wa qattu a'zama sadaqatan. Itu maksud. Tidak melihat olehku, min Zainab, gitulah. Tidak melihat olehku akan mana-mana perempuan yang terlebih baik, pada agama daripada Zainab, yang terlebih bertakwa, kepada Allah lebih daripada Zainab, yang terlebih benar nisbah percakapan, daripada Zainab, dan terlebih menghubungkan silaturahim daripada Zainab, dan terlebih besar nisbah sedekah lebih daripada Zainab. Tidak ada, hanya Zainab aku tengok lagu tu. Itu maksud
yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Habis. Wa amma, dan adapun Zainabu bintu Khuzaimah, adapun Zainab anak perempuan bagi Khuzaimah, fatazawwajaha, maka memperisterilah Nabi akan dia Zainab binti Khuzaimah ni sanata salasin, pada tahun yang ketiga daripada hijrah. Wa kanat, dan adalah ia Zainab binti Khuzaimah ni tuda'ah, dipanggilkan fil jahiliyati, pada masa jahiliyah dipanggil apa? Ummal masakina, akan ibu orang-orang miskin. Kenapa dipanggilkan Zainab bintu Khuzaimah ni ibu orang miskin? Li'ita'amiha, kerana memberi makanlah Zainab. Nah, iyahum, akan dia akan mereka akan masakin, akan orang miskin. Jadi Zainab bintu Khuzaimah ni sejak zaman jahiliyah lagi sangat berbuat baik pada orang miskin, suka bagi makan. Hingga-hingganya digelar dia Ummul Masakin. Habis. Walan talbas, dan tidak tinggal diamlah indahu, di sisinya Nabi SAW, illa melainkan syahraini, 2 bulan, au salasatan, ataupun 3 bulan. Jadi tak lebih daripada 2 bulan ke 3 bulan wafat Zainab bintu Khuzaimah. Summa mata, kemudian wafatlah Zainab bintu Khuzaimah, wa shalla 'alaiha, dan menyembahyangilah di atas jenazah Zainab bintu Khuzaimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri. Wadafanaha, dan menyimpanlah Rasulullah akan dia Zainab bintu Khuzaimah bil Baqi'i, pada perkuburan Baqi'. Habis itu. Waqad balagha, dan telah sampailah umur umruha lah. Oleh umurnya umur Zainab bintu Khuzaimah nahwa 30 sanatan, akan seumpama 30 tahun. Jadi wafat muda dia, umur 30 tahun wafat dah Zainab bintu Khuzaimah. Walam yamut, dan tidak matilah min azwajihi, daripada sekalian isteri-isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hayatihi, pada masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa hiya, melainkan dia, yakni Zainab bintu Khuzaimah, wa Khadijatu, dan Khadijah. Ada satu lagi, wa Raihanatu. Kalau gitu kan, berapa isteri Nabi sekaliannya? 11, tapi Raihanah ni tambah lagi 12 lah. Betul tak? 9. Hak Rasulullah wafat ada lagi 9. Nah, isteri mula-mula Rasulullah Khadijah. Betul tak? Tu. Lepas tu Zainab bintu Khuzaimah sebelah. Lepas tu wa Raihanatu. Itu ada lagi tu. Nampak tak? Wa Raihanatu, dan Raihanah alal qawli. Tapi ini khilaf lah, di atas satu pendapat bi annaha, dengan bahawasanya bi anna Raihanata, bi anna Raihanata zaujatuhu, ialah istrinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khilaf lah. Jadi berartinya kalau di atas pendapat masyhurnya isteri Nabi itu ada 11 orang. Nah, 2 wafat sebelum daripada Rasulullah wafat, iaitu siapa? Zainab bintu Khuzaimah dengan Khadijah bintu Khuwailid. Nah, kemudiannya 9 lagi itu Rasulullah wafat dulu, barulah sekaliannya wafat. Itu habis itu. Tapi di atas satu pendapat ulama pulanya ada lagi seorang lagi isteri Nabi nama Raihanah. Wallahu a'lam. Wa tasi'atu, letih aku, yang ke-9. Apa? Naik pas tidur. Pas tidur pula naik pula. Naik pas tidur. Betul tak? Ya. Sak. Jaga sak, nanti aku suruh membaca mana? Ada siapa masa aku suruh membaca pula. Dah tak boleh memang kena hukum lah, berat, kena hukum berat. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa bima zukira wa in alima bima zukira, dan jika mengetahui, dan jika telah mengetahui lah, wa in alimta bima zukira, dan jika telah mengetahui lah oleh engkau
Bima dengan barang zukira yang disebut mana telah lalu. Iaitu burhanut tamanu. Iaitu kalaulah Tuhan ni tidak bersangatan esa, tidak bersangatan satu, nescaya Tuhan itu berbilang. Paling kurang berbilang ialah dua. Maka bila sah kita kata Tuhan itu berbilang, paling kurang berbilang dua, sah jugalah ada kalanya dua ekor Tuhan itu saling bergocoh, berbalah, berkelahi. Sah lah. Duduk dua orang sebilik. Tu kadang-kadang baik, kadang-kadang balah. Betul tak? Itu lagu tu sah lah. Lau amkanat ta'addudu, la amkanat tamanu bainahuma. Kalau jikalau mungkin boleh ditakdir fardu takdir kata berbilah Tuhan, nescaya boleh di fardu takdir jugalah orang panggil dua ekor Tuhan berbilah tadi tu saling berkelahi. Bila dah mutahu lagu tu. Indafa'a nescaya tertolaklah. Indafa'a tu makna nescaya tertolaklah. Akan barang, yakni akan percakapan yuqalu yang dikatakan. Apa cakapan tu? Ada yang kata lagu ni. Tapi perkataan ni tertolaklah. Dia kata lagu mana? Innahu sesungguhnya yajuzu haruh ayyattafiqa min ghairi tamanu'in. Haruh juga kalau kita kata dua ekor Tuhan itu saling bersependapat, saling bekerja sama, tak berkelahi. Tu. Innahu sesungguhnya yajuzu haruh ayyattafiqa, bahawa bersepakat bekerja sama kedua-dua ekor Tuhan itu min ghairi tamanu'in, daripada ketiadaan berkelahi. Sah juga. Sah juga lagu ni, tolak dah ni. Tertolak dah. Dia ni tertolak. Tu. Tertolak. Kenapa? Karena kita tahu dah. Kalau berbila Tuhan saling berkelahi, tu berat dah orang panggil langit bumi tak boleh wujud sejak daripada awal. Maka kalau saling kerjasama, kau lagi parok. Dia ni. Kau lagi parok Tuhan tu. Tuhan A, Tuhan B. Nak buat Zaid. Nak buat Zaid ataupun nak buat wafu lah sebenarnya. Wafu depan ni selalu dah. Nak buat wafu. Nak buat mana? Nak buat apa? Sama-sama buat. Dia kata kita sama-sama buat, sama-sama. Jadi wafu. Tu kuat kata gitu Tuhan. Tak kuat lah. Kalau kuat seko cukup. Mu seko akak mari mu bau gagah. Ni akak mari seko tak agak. Lepas tu panggil, tolong tak agak ni. Tak agak. Mai kau pakat tolong. Bawa pakat tolong, kau gagah tengok molek. Bodoh dak gitu. Tidak kau bodoh lah gitu. Tu tengok. Atau dia kata gini bagi dia kata. Tuhan A kata saya buat sebelah kanan. Tubuh ghafur. Tuhan B kata tak apa, saya buat sebelah kiri. Maka Tuhan tu jadi Tuhan lah gitu. Ittafaqah tu sepakat tu. Maka bukan Tuhan lah, kenapa? Sebelah kanan tak berajak ke Tuhan B sebab apa? Bukan Tuhan B buat dia. Siapa buat dia? Tuhan A buat dia, dia berajak ke Tuhan A. Tak layak ke Tuhan B jadi Tuhan. Tak layak sebab apa? Ada lagi masih Tuhan B, barang selain daripada Tuhan B tidak berajak kepada dia. Sedangkan Tuhan ni apa? Tuhan ni mesti tiap-tiap benda lain daripada dia tak boleh lepas dengan dia. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Hei nasia, kalian semua tak boleh lepas fuqara, fakir, berhajat kepada Allah. Semua sekali tak boleh lepas. Satu nafas, satu kelip mata, satu detik, satu nyawa. Satu ngatuk pun tak boleh, kena berhajat ke Tuhan. Tuhan buat ngatuk. Betul tak? Tu. Ni Tuhan buat ngatuk. Tidur. Tuhan suruh mayang malah bodoh. Padahal dua-dua Tuhan buat laka, Tuhan suruh laka macam ni. Tuhan buat makan. Tuhan buat tidur. Tuhan buat berak. Tuhan suruh semayang malah. Betul tak tak? Tak betul. Ni tak betul. Berat tu. Tolak separuh, ambil separuh. Tuhan belaka kena ambil. Betul tak? Tak ada sah pun kita tak boleh lepas dengan Tuhan. Tak ada sah pun kita lepas dengan Tuhan. Semua tak boleh lepas. Nak kelip mata. Tuhan. Kalau Tuhan kata jangan kelip. Dek gini. Masuk habuk-habuk pun gini.
Nah, betul tak? Ha? Nafas susah turun naik nafas ni. Tuhan kalau dia kata stop, apa gerah? Selok, mati. Betul tak? Ha. Antumul fuqara. Allah pula ghani. Ghaniyul hamid. Nah, terkaya dengan tak berajak apa-apa. Batu ayat-ayat Allah kata wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah terkaya, kalian semua tak boleh lepas dengan dia. Batu ulama tauhid kata apa? Dah bahas daripada Quran tu. Ulama tauhid ni bukan ambil di falsafah Yunani, bukan ambil di Aflatun, Aristotle berapa tu. Sifat 20 ni ambil Quran. Bodoh kata sifat 20 ambil di falsafah Aristotle, Aflatun. Bila masuk Aflatun, Aristotle mengaji sifat 20, ujuk kita bakar. Nah, ambil di Quran. Mana? Tu ayat ni. Wallahu wal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ulama tauhid kata, Tuhan hukum ketuhanan apa? Al-istighna'u an kulli ma sibah. Nah, Tuhan tu zat. Nah, Tuhan tu kena ke zat. Kita nak kata dia Tuhan tu dia kena ada hukum ketuhanan. Tahu tak? Bos takat nama dia sultan, tak boleh jadi sultan. Betul tak? Nama orang tu sultan. Awak jumpanya tuanku sama gitu. Nama abah dia letak nama sultan. Dia tak ada kesultanan pun. Nama dia raja, tak ada kerajaan pun boleh jadi raja. Boleh. Nak jadi raja, nak jadi sultan, kena ada kerajaan, kena ada kesultanan. Nah, Tuhan mu panggil lah. Gapo Tuhan pun Tuhan. Oh ni, duit ni Tuhan manusia. Pangkat Tuhan manusia. Ya ke Tuhan? Berala ni Tuhan Hindu, ni Tuhan tu Tuhan. Ya ke Tuhan? Kalau Tuhan, ada hukum ketuhanan tak? Apa hukum ketuhanan? Al-istighna'u an kulli wasi. Al-istighna'u an kulli ma siwa. Wal iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Nah, dia tak berajak gapo-gapo, terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat oleh tiap-tiap barang yang lainnya kepada dia. Dia tak berajak gapo-gapo selain daripada dia. Selain daripada dia, semua tupu ke dia belaka, tak boleh lepas dengan dia. Itu baru Tuhan. Tak? Tu lagu tu. Pas tiba-tiba sebelah tubuh Ghafur ni tak berajak ke Tuhan habis. Mana? Sebelah kanan. Apa? Sebelah kanan kata bukan mu buat. Buat buat. Lepas tu layak tu habis jadi Tuhan. Dah layak sebab apa? Ada selain daripada dia tak berajak ke dia. Dah sebelah kiri pun tak berajak ke Tuhan. Tuhan sebab apa? Bukan Tuhan buat ke dia, Tuhan B buat dia. Maka layak Tuhan jadi Tuhan. Ada selain daripada dia tak berajak ke dia. Tak layak. Nah, lepas tu ada tak Ghafur? Tak ada lah Ghafur lah dua Tuhan reka. Pak Ghafur tak ada betul tak? Ghafur tak ada ni betul tak? Betul Ghafur tak ada. Ni Gabriel ada depan ni. Nah, Ghafur tak ada ni betul tak? Kalau betul, Ghafur ada berjereguk depan ni. Tengok malu lah Ghafur. Bermakna Tuhan tu satu. Tak? Kalau Tuhan dua, tak ada Ghafur ni. Kalau betul. Tu kalau sepakat dia pun. Apa lagi? Oh yang lagi? Apa lagi? Nah. Habis itu. PKP kan balik tidur. Wahasilud daf'i, dan kesimpulan bagi penolakan dia panggil ni. Wahasilud daf'i, dan bermula kesimpulan penolakan. Nak cerita panjang-panjang sabuk perut lah, kata ginilah kesimpulan penolakannya lagu ni. Lagu mana? Indafa'a, nescaya tertolak ma akan perkataan yuqalu yang dikatakan innahu sesungguhnya yajuzu an yattafiqa, harus bahawa bersepakatlah dua-dua ekor Tuhan min ghairi tamanwa'in, daripada ketiadaan berkelahi berbala. Ginilah yang kata wahasilud dafa'i, dan bermula kesimpulan penolakannya lagu ni. Annal imkana, sesungguh atau bahawasanya bermula kemungkinan itu muhalun ila mustahil. Kemungkinan tadi itu sungguh dah. Kemungkinan berbila Tuhan itu sungguh dah. Kemungkinan berbila Tuhan itu sungguh dah, Hamdi? Tak, mustahil itu bukan mungkin. Namanya aku mungkin sungguh. Bukan. Qadiyatul fardiyatu je. La taqtadir wuqu'. Nah, bukan duk mungkin. Nama mungkin sungguh.
Namun dia kata, oh kalau gitu ada Tuhan seekor lagi tu benda mungkin nak abahmu. Nah, bukan benda mungkin. Nah, tu annal imkana, yani annal imkana ta'addud tu. Nah, bahawasanya bermula kemungkinan berbila Tuhan tu muhal. Mustahil awal-awal lagi. Tentu tidak lah. Putus dah kita. Kalau Tuhan berbila ni, nah, pasti kalau tidak bersepakat pun dia berkelahi. Kalau dia berkelahi, apa kerah? Tak boleh ada wujud satu zarah pun daripada makhluk ni. Kalau gitunya, annal imkana, bahawasanya bermula kemungkinan berbila. Al-imkana, al-imkana ta'addud lah. Berbila. Kemungkinan berbila Tuhan tu muhal. Ialah mustahil. Apa benda mustahil? Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Benda hak tak boleh nak fikir dengan kepala otak kita ada dia. Apa maksud? Iaitu benda tentu tidak ada. Benda tentu tidak lagi tak ada. Itu. Tuhan lain pada Allah. Berbila Tuhan, tidak sah Tuhan itu. Benda tak boleh nak fikir dengan akal nak kata ada. Mana? Benda tentu tidak lagi tak ada. Muhalun. Wa'in tu in rayah. Rayah bukan wa'yah. Wa'yah wa'yah kulit. Wa'in dan jika sekalipun lam yaqa' tidak berlaku tamanu'un bil fi'li sekalipun. Wa'in lam yaqa' dan sekalipun tidak berlaku tamanu'un oleh berkelahi dua-dua ekor Tuhan itu bil fi'li dengan secara fi'il. Fi'li itu dengan secara langsung. Gitu. Dia bil fi'li itu dengan secara betul-betul, secara langsung, live. Lawan dia bil quwwah. Bil quwwah itu dengan secara takdir ya. Itu. Wa illam yaqa' tamanu'un bil fi'li, dan jika sekalipun tidak berlaku perkelahian dua ekor Tuhan itu dengan secara betul-betul sekalipun, diri mentakdir ke berbila dua ekor Tuhan itu pun tak boleh nak terima dengan kepala kontak dah. Perak. Itu lagu tu. Perak. Ada Ifan. Habis. Wa iza alimta, dan apabila telah mengetahuilah oleh engkau annahu, bahawasanya Allah Ta'ala yajibu, mestilah. Yajibu situ makna mesti, bukan wajib pada syarak, bukan. Yajibu itu wajib akal dia panggil. Yajibu dengan makna mestilah, lahu baginya, bagi Allah, al-wahdaniyatu. Wajib mesti bagi Allah Taala bersifat dengan bersangatan esanya Allah Taala. Fataksiru, maka bermula memberi bekas. Apa makna memberi bekas? Ail ikhtira'u, mencipta, wal ijadu, menjadi, li asya'i minal adami, akan segala sesuatu daripada tidak ada, ai ilal wujudi. Itu. Daripada tidak ada kepada ada. Daripada tidak ada kepada ada. Betul tak? Betul lah. Zaman Fir'aun dulu ada tak? Ni Hasling ada dah zaman Fir'aun dulu. Ada? Ada dah? Mung ya betul mung. Ada tak Hasling zaman Fir'aun dulu? Tak ada ah. Tah bila orang ada? Tahu apa orang nak? 2007. 2006 ada tak awak? Tak ada lagi. Artinya awak ni daripada tak ada kepada ada. Siapa yang buat? Siapa buat? Allah ijad, al-ijad. Allah mujib, Allah Ta'ala yang menjadi. Mu'assir. Mujib, mu'assir. Allah yang mencipta, yang memberi bekas, yang menjadi. Tu Hasling. Mana Allah ijad Hasling ni? Min adamin ila wujud. Daripada tak ada asam. Fir'aun tak kenal pun Hasling. Fir'aun kenal tak awak? Tak kenal. Awak tak ada sampai Fir'aun. Ni, tak usah kata Fir'aun. Fir'aun tak kenal awak. Awak ada tak sampai Fir'aun? Ada 2007 awak ada. Betul tak? Belum tu tak ada tak? Ada. Daripada tidak ada, ada 2007. Betul tak? Tu orang panggil apa? Memberi bekas. Daripada tidak ada kepada ada. Siapa yang mencipta daripada tak ada langsung kepada ada? Siapa? Allah. Itu. Tu. Wa iza alimta, dan apabila telah mengetahuilah oleh engkau annahu, bahawasanya Allah Ta'ala tu yajibu lahu, mestilah baginya, bagi Allah Ta'ala al-wahdaniyatu, oleh bersifat bersangatan esa, fataksiru, maka bermula memberi bekas. Apa makna memberi bekas? Al-ikhtira'u, mencipta, wal ijadu, menjadi, li asya'i, akan segala sesuatu.
Ikutlah gapo lembu kubaya itik gajah rimah gapo sekali langit bumi apa bintang matahari cakrawala planet-planet gapo semua tak kira asya' tu masuk habis masih wallah li asya'i akan segala sesuatu minal adami daripada tiada ai ilal wujudi kepada ada laisa tidak adalah ai la yasihhu li ahadin tidak sahlah bagi seorang pun illa melainkan yang sahnya dikatakan dia yang mencipta, dia yang menjadi, dia yang memberi bekas lil wahidil qahhar yang bersangatan esa al qahhar yang bersangatan menggagahi di atas sekalian hamba wahdahu satu-satunya Allah jalla wa ala. Ada tak sah nak kata orang lain, hanya Allah aja gitu. Allah saja yang mencipta, Allah saja yang menjadi, Allah saja yang memberi bekah. Ikutlah apa saja. Kenyeh, lapar, sakit perut, demam, corona, COVID. Itu ni. Tu virus corona, nyakit COVID. Nyakit COVID, virus corona. Tak ada duit semua berona. Itu ni. Fala tafri'nya apa? Fala ta'sira maka tidak memberi bekahlah li kudratina bagi sifat kudrat kita. Bukan kudrat kita yang memberi bekas. Fi syai'in pada sesuatu apapun min af'alina pada sekalian perbuatan kita. Al-ikhtiyariyati yang bahasa kita pilih, yang bahasa pilihan kita. Faham tak? Jangan ingat mung jangan. Jangan ingat mung, yang memberi bekah pada makan, pada minum, pada faham, pada bodoh. Ikut semua kali lah. Pada sakit, ikut. Bukan. Bukan sakit kita. Nasi tak memberi bekah pada kenyang. Air tak memberi bekah pada hilang dahaga. Lepas tu bila kita makan nasi itu kenyang tu, Allah yang menjadikan kenyang di sisi sabab musabab pada adat kita makan nasi. Maka kerana tu sah kita tak makan apapun, Allah menciptakan kenyang. Sah tak? Sah. Sah ke tak sah? Tak? Sah tak pada kamu? Tak makan apa-apa tapi Allah buat kenyang. Sah. Sah. Sebab apa sah? Nak nasi buat kenyang tak? Makanan bagi kenyang tak? Tak. Itu. Boleh dah tu nak tubik pondok tu. Kuat dah nampak akidah tu. Itu ni. Saya dah. Kabut dah bahasa tengok. Tu. Mana nisa? Nikah tu contoh nisa bagi af'alina al-ikhtiyariyati. Perbuatan-perbuatan kita yang bahasa pilihan hati kita. Kal harakati seperti bergerak. Bergerak, gerakkan, bergerak. Siapa yang menggerak? Allah. Kita rasa nak gerak tu, kita boleh gerak tu. Itu orang panggil ikhtiar, usaha mung je. Ikhtiar tu mana mu pilih. Usaha tu mana berlaku perbuatan tu pada tubuhmu. Tapi yang menggerak tu ialah Allah. Sebab tu kalau mari seteruk, mu nak gerak tak? Nak. Orang seteruk nak gerak, nak. Orang pergi jumpa, Pak Mak, buka lah mata ni, tengok siapa mari ni, anak beranak jauh-jauh mari tengok ni. Dia berkata, nak buka tapi tak terbuka. Kelopak mata. Berat tak kelopak mata? Berat tak? Ada tak nak angkat kelopak mata awak ajak saing ramai-ramai tu angkat berat gila babi ni. Berat. Nak angkat baik ada gitu. Ada tak? Tak ada. Pengen kali ni. Tapi kalau mu nak angkat sekalipun kelopak mata, nak angkat kelopak mata, serta mu usaha sekalipun. Nak tu mana iradat kita tu ikhtiar. Kita nak angkat kelopak mata. Dan kita usaha nak angkat kelopak mata. Kita usaha. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak mengangkat, tidak menjadikan perbuatan terangkat oleh kelopak mata, terakak tak? Tak terakak. Ingat baik. Itu orang panggil jelas tu. Akidah orang ahli sunnah wal jamaah tu lah gitu. Tu yang kira Mu'tazilah. Yang kira Mu'tazilah. Baik. Kal harakati seperti bergerak, wasakanati dan diam, wal qiyami dan berdiri, wal qu'udi dan duduk, wa nahwi zalika dan seumpama demikian itu banyak lagi lah pengang. Banyak. Mu masak, mu baca, mu mengaji, mu mengajar. Siapa yang buat perbuatan tu? Siapa? Allah bukan mu. Mu semaya.
Nah, siapa yang mengangkatkan tangan tu? Siapa menggerak bibir mulut? Mengeluarkan orang panggil huruf suara? Allah. Tapi tiba-tiba mu semaya rasa, aku juga. Berat tak segar mana. Nampak tak? Sebab tu orang tasawuf tu yang mengecapi orang panggil ni tauhid hendak mengaji ni. Kita ni setakat akidah ya, pegangan ya. Tak usaha untuk kecak dalam batin hati. Dia kecak sehingga mana? Sehingga dia terasa dia qiyam, melainkan Allah yang mengqiyam. Tidak rasa dia yang merokok, melainkan Allah yang merokok. Tidak rasa dia yang sujud, melainkan Allah yang menyujud. Itu. Hebatlah. Rasa bukan etika. Kita tu etika, rasanya dak. Faham tak? Lain tu etika dengan rasa tu lain. Bahkan jami'u zalika, sekalian demikian itu. Mana? Sekalian perbuatan kita tadi tu. Gerak, dia, makan, minum, baca, main badminton, main bola. Apa saja apa kita dah buat tu. Makhlukun lahu. Ialah benda yang dicipta. Makhluk. Mana benda yang dicipta? Benda kena jadi. Lahu baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila wasitatin. Tanpa ada perantaraan pun. Bila wasitatin. Situlah berarti situ. Bila wasitatin. Tanpa ada perantaraan pun. Faham tak? Bukan ada perantaraan kita kena kehiring kita. Tuhan bagi dah kuat. Tuhan bagi dah kekuatan tubuh kita. Lepas tu, kita lah. Kita buatnya. Kita ada kuat dah kan? Kita hak makan, kita hak buat minum. Dah. Kuat kita, kudrat kita, iradat kita tidak langsung dapat memberi bekah. Kalau tidak, Allah yang memberi bekah dengan perbuatan kudratnya. Faham tak? Itu faham tak? Tanpa wasitah. Jangan ingat Allah Ta'ala kena bagi kenyai tu sebab kena ada nasi. Jangan. Jadi seolah-olahnya kalau tak ada nasi ke, sakit kepala tu. Mana nak bagi kenyai kau ni? Nyanyi lah, apa lah. Gitu ke? Hei, berat mu. Bukan gitu tu. Bila wasitah tanpa ada perantaraan. Lepas tu nasi tu. Nasi tu sabak-sabak ya. Di sisi hukum adat ya, makan nasi, makan makanan kenyai. Kalau tak ada makanan, sah tak kalau Allah Ta'ala nak bagi kenyai? Sah. Tengok sahabat raja Allah Ta'ala, Nabi cerita mana? Sahabat tanya, ayut ta'am ya jari zalika bizaman ya Rasulullah. Apa makanan Allah Ta'ala buat untuk orang mukmin pada zaman raja tu? At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenyalah. Tak kena ada dapur gas ke apa, rice cooker tak perlu ada. Siapa tak buat kita? Terah. Aku mana cara? Sedekah habis beras kau kan. Sedekah semua lauk-lauk. Jangan makan berapa buat tu. Ngatik. Mampu gerah. Boleh? Mampu gerah lah kalau tak yakin. Kalau yakin dapat. Wah. Kama anna kudratana. Seperti mana barang anna kudratana. Bahawa bermula kudrat kita. Kudrat kita ni. Sifat kudrat kita, kuah kita, ring kita. Ring kita ni, kudrat kita ni, makhluqatun lahu, ialah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Makhluqatun lahu ay lillahi ta'ala. Makhluk lah. Kudrat kita pun makhluk, iradat kita pun makhluk, perbuatan kita pun makhluk. Semua makhluk Allah. Semua. Kenyai pun makhluk, itu ni. Lapar pun makhluk, itu ni. Tuhan buat belaka. Sakit, sehat, segar, demam, nyetok kagum, gapo saja tak kira. Itu. Dah, siapa suka? Tu wallahu khalaqakum. Ini seolah-olah dalil ni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu, dan bermula Allah khalaqakum. Allah yang menjadikan kamu. Khalaqa tu maknanya menjadikan daripada tak ada langsung kepada ada. Wa ma ta'malun, dan Allah juga khalaqa ma ta'malun. Allah yang menjadikan daripada tak ada kepada ada. Ma ta'malun, apa-apa barang yang ta'malun, yang mereka yang kalian semua tu mengerjakan. Apa saja kita buat, Allah yang mencipta. Ai itu nak tafsir. Apa makna wa ma ta'malun? Ai wa khalaqa amalakum. Allah yang menciptakan akan amalan kamu. Bukan kamu.
Harap. Nah, habis itu. Kalau habis itu fa in qulta wallahu a'lam. Oleh karena letih ini, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajli. Wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawl. Wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifah. Wa tariqati wal haqiqah wa ista'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'alna bi barakatihi. Wa adina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim bi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Habis semua. Wah, sesuai makan.